श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन पित्र हजूरी विच सतगुरां दे चरनां विच मिल बैठे गुरमुख प्यारिओ, फतेह दी सांझ करिए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अज आपां श्री राग महला पहला घर चौथा, जो कि 25 अंग ते अंकित है, उस शब्द नूं विचारन का यतन करते हैं। सतगुरु किरपा करना, अपना मेहर भरिया हथ सिर ते रख के सोझी दे के सानू अपनी मत प्रदान करना। श्री राग महला पहला घर चौथा। कीता कहा करे मन मान, देवन हारे के हथ दान। भावे दे ना दे सोए, कीते के कहा क्या होए। हुण इहदे च गुरु नानक पातशाह सानू समझा रहे हैं रहाओ तो पहला, आपे सच भावे ते सच, अंधा कच्चा कच नकच। सतगुरु नानक देव जी समझा रहे हैं, हे जीव, प्रभु आप सच्चा है ते सच उसनूं चंगा लगता है। आत्मक तौर ते अन्ना, अज्ञानी, झूठा, निकम्मा है। निकम्मियां तो निकम्मा है जिसने तैनूं पैदा किया है। सब दातां उहदे हथ वस हन। अपनी रजा अनुसार वो देवे जां ना देवे। सब कुछ उसदा हुक्म चल रहा है। जिन्हें तेनों रचिया है सब कुछ उसदे हुक्म च है। फिर चेतन तू हंकार क्यों करदा है। जाके रुख बिरख अराओ, जेही तात तिहा तिन नाओ। फुल भाओ फल लिखिया पाए, आपे बीज आपे ही खाए। उहदे भी जिसदे बनाई है बनस्पति है, बिरछ है, बूटे है, उन्हां दा सुभाव भी उन्हें बनाया है। उन्हां दे गुण भी परमात्मा ने उन्हां च भरे है। भी किसी दरख्त का रंग किहो जिहा, किसी फुल का रंग किहो है, किसी की सुगंधी किहो जी है, किसी फल का स्वाद किहो जिहा, किसी का किहो जिहा है। ये सब कुछ परमात्मा ने रचिया है। वो जमांदरू सुभाਅ जिहड़ा उन्हें आप बनाया है। ते आपां नूं लिखी हुई प्रालब्ध अनुसार जिहड़ा प्राणी प्रभु की प्रीत का फल प्राप्त करता है। क्योंकि सारे जिहड़े जीव जंतु उन्होंने बनाए है ते इस इंसान नूं भी उन्होंने बनाया है। हुण तां चलो साडा संगत का सुभाਅ रल जांदा है ते संगत करन दे नाल सुभाਅ बदलदा है। पशु पंछी भी संगत का प्रभाव कबूलते हैं। कबीर साहब ने आख्या है, कबीर मन पंखी भयो, उड उड दै दिस जाए। जो जैसी संगत मिले सो तैसो फल खाए। हुण मन है ये जिथे जाता है, जिहो जी संगत है उसका प्रभाव कबूलता है। तो जिहदा मन दे विच कसंगत है, कबुद्ध है, तो फिर जे असी होर कबुद्ध ते कसंगत नाल मेल करांगे तो मैल वधदी जाऊगी। तो जे असी सच की संगत दे नाल मेल करांगे तो ये मैल घटदी जाऊगी। हुण इस शब्द दे विच गुरु साहब इहो समझा रहे हैं भी बंदिया तू आप ही बीजना ते आप ही वढना है। भाव सब कुछ पैदा परमात्मा आप करता है, पर ख़त्म भी वो आप करता है।
ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੱਚੀ ਕੰਧ ਕੱਚਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜ, ਮਤ ਅਲੋਣੀ ਫਿੱਕਾ ਸਾਧ, ਨਾਨਕ ਆਣੇ ਆਵੇ ਰਾਸ, ਵਿਣ ਨਾਵੇ ਨਾਹੀ ਸਾਬਾਸ। ਹੁਣ ਆਰਜੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਇਹ ਦੇਹ ਰੂਪ ਕੰਧ ਜਿਹੜੀ, ਇਹਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਡਿੱਗ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਭੌਰ ਹੈ, ਜੀਵ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮਾੜੀ ਮੱਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੌਤ ਚੇਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮੱਤ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਮੱਤ ਅਧੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ 353 ਅੰਗ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੈ? ਮਨ ਸਿਓ ਜੂਝ ਮਰੇ ਪ੍ਰਭ ਪਾਏ, ਮਨਸਾ ਮਣੇ ਸਮਾਏ, ਨਾਨਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜਗ ਜੀਵਨ, ਸਹਿਜ ਪਾਏ ਲੈ ਬਲਾਏ। ਆਂਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਖਹਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਨ ਅੰਦਰ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹਿੰਸਾ ਹੈ, ਇਹ 'ਚ ਬੁਰਾਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਦੁਰਮਤ ਹੈ, ਉਸ ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਦੂਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੱਤ ਸੰਤੋਖ ਲੈ ਲੜਨੇ ਲਾਗਾ, ਤੋੜੇ ਦੋਏ ਦਰਵਾਜ਼ਾ। ਸੱਤ ਸੰਤੋਖ, ਹੁਣ ਸੱਤ ਸੰਤੋਖ ਕੀ ਹੈ? ਸੱਤ ਸੰਤੋਖ ਸਦਾ ਸੱਚ ਪੱਲੇ, ਸੱਚ ਬੋਲੇ ਪਿਰ ਭਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੱਚ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸੱਤ ਤੇ ਸੰਤੋਖ ਆਊਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੱਤ ਸੰਤੋਖ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਆਚਰਨ ਸੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਉੱਚੀ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਸੱਤ ਸੰਤੋਖ ਕੀਚੇ ਅਰਦਾਸ, ਤਾਂ ਗੁਰ ਸੱਦ ਬਹਾਲੇ ਪਾਸ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੱਤ ਸੰਤੋਖ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਤੇ ਮਨ ਸੁਧਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰੀ ਜਾਈਏ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਰਾਈ ਜਾਈਏ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਬਾਬੇ ਤੋਂ ਕਰਾਈ ਜਾਈਏ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਅਗਿਆਨਤਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ ਦੇਣਗੇ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸੋਝੀ ਆਊਗੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕਰਮਕਾਂਡ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਆਂਦਾ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਤੇ ਤੇਰਾ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਸੁਭਾਅ ਗੁਰਮਤਿ ਵਰਗਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤੈਨੂੰ ਫਿਰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜੂਗੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰਮਤਿ ਲੈ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਤੀਸਰੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਏ ਤਿਸ ਸਭ ਕਿਸ ਸੂਝੇ, ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਮਨ ਸਿਉ ਲੂਝੇ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਅਨਸਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਵਾਲੀ ਬਣ ਗਈ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਹੈ ਨਾ, ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟਰਗਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਉਹਨੂੰ ਨਿਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਿਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ, ਪੌੜੀ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮਨ ਨੂੰ ਪਤਾਂ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਤਾਂ ਵੱਲ ਭਾਵ ਵੀ ਚੰਗੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਮੱਤ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੈ, ਬਬੀਹਾ ਤੂੰ ਸੱਚ ਚਾਓ, ਸੱਚੇ ਸੌਚਿਤ ਲਾਏ, ਹੇ ਜੀਵ ਤੂੰ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦਾ ਆਚਾਰਨ ਕਰ। ਤੇ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਕਿਹੜਾ? ਗੁਰਬਾਣੀ। ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਹੈ ਗੁਰਮਤਿ। ਸੱਚਾ ਮਨ ਹੈ ਗੁਰ ਦੇਖਿਆ, ਸੱਚਾ ਮਨ ਨਾਮ ਹੈ ਗੁਰ ਸਿੱਖਿਆ।
क्योंकि सच चो पैदा ही है। तुरकी बाणी आई तिन सगली चिंत मिटाई। जदों तुरकी बाणी साडे मन दे विच वस गई तो साढ़े सारे फिक्र खत्म हो जाएंगे, क्योंकि सानू समझ आ जाऊगी भी जो कुछ करता परमात्मा करता है, तो जो कुछ करता चंगा करता है। गुरु तो मत लैनी, गुरु तो मत लैके असीं आपदा रोजाना सुभाਅ नूं बदलना है। असीं मन करके गुरमुख बनना है। तो आंदा फेर तेरा जिहड़ा बोलिया ये थां पऊगा। जेकर तू मन करके गुरमुख नहीं ना बनिया, फिर तेरा बोलिया थां नहीं पैना। चाहे तू जिन्नियां मर्जी विचारां करता रहे, ਉਹਦਾ ਤੈਨੂੰ लाभ नहीं होना। गुरु कृपा गुरमत लैके सुभाਅ बदलना जरूरी है, फिर ही प्रभु दर ते गुरु दर ते प्रवान होवांगे। विचार के देखो जी आपां कित्थे खड़े हैं? मन च मैले विचार हैं कि नहीं? गुरु तो बेमुख हिरदे वाले भी होरनां नूं प्रभु मिलण दीआं जोतियां दस रहे है। ते गुरबाणी दा की फरमान है? गुरबाणी सत स्वरूप है, गुरबाणी बणीए। जिहड़ी गुरबाणी है ये परमात्मा दा हुक्म है, परमात्मा दा रूप है। हुण जिहो जी जिहदी सरकार होवे ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ कोई ला बना ਦਿੰਦੇ है वो सारे वास्ते मनना जरूरी है। तो ये रब्बी कानून है, तो रब्बी कानून सारे संसार के सारे जीवां वास्ते साझा है। खत्री ब्राह्मण सूद वैस उपदेश 4 वर्णा को साझा। ये किसी ना पक्षपात नहीं, किसी धर्म का ये दखल नहीं। इन्हां ने सिर्फ गुरु साहब ने जां जिन्ने भगत होए आ जां जिहड़े इहदे च गुरमुखां दी बाणी है, गुरसिखां दी बाणी है, सारिआं ने इक्को गल दसी है भी असीं सारा संसार एक परमात्मा दे पैदा कीते हैं। कीता बसाओ एक कवाओ, तिसते होए लख दरियाओ। पता नहीं की कुछ बन गया। हुण हिंदू मत के अनुसार आंदे ओम क्या परमात्मा ने तो सब कुछ बन गया। मुसलमानों के कुन क्या तो सब कुछ बन गया। सिख धर्म चाहते एक ओंकार क्या तो सब कुछ बन गया। ये तो परमात्मा ही जानता है उन्हें कुछ किया या नहीं किया। पर असीं ये समझना सानू गुरबाणी की कह रही है, सानू गुरु की कह रहा है, शब्द गुरु की कह रहा है। उन्हें लिव धात दोए राह है हुक्मी कार कमाए। गुरमुख अपना मन मारिया शब्द कसवट्टी लाए। आंदा रब दी प्रीत ते माया दी लगन, ये 2 रस्ते है। ते बंदा जिहड़े अमल कमाउंदा है ना वो किस राह ते चलदा है, ये रब दी रजा ते निर्भर है। हुण गुरबाणी दी कसवट्टी दा अभ्यास करन नाल गुरु अनुसारी हो के अपने मनु नूं काबू करना है। ते कबीर साहब की कह रहे हैं? कबीर कसौटी राम की, झूठा टिके ना कोई। हुण राम की कसौटी की है जी? गुरबाणी राम की कसौटी है। असीं इन्हां मन नूं परखना है, तो उन्हें झूठा इत्थे टिक नहीं सकता। राम कसौटी सो सहे जो सहे, राम कसौटी जो सहे सो मर जीवड़ा होए। वो मन इधरों संसार वालों मर के ते निरंकार वाले पासे जिउंदा हो जाता है। हुण जे तां असीं ये काम कर रहे हैं, मन नूं जितण की कोशिश कर रहे हैं, वकार छड्डण की कोशिश कर रहे हैं, गुण ग्रहण करने की कोशिश कर रहे हैं, तो तुसीं समझ लो भी असीं गुरमत दे नाल प्रेम साडा वध रहा है। तो जे असीं निरा पढ़ के जां मत्था टेक के जां गुरुद्वारे मंदिर जाके असीं धर्मी बने हैं, तो पर साडा मन धर्मी नहीं बनया, तो समझ लो असीं अजे गलत रस्ते ते चल रहे हैं। 560 अंग ते उन्होंने दस्सिया सी हौमे नावे नाल विरोध है।
ਦੋਏ ਨਾ ਵਸੇ ਇੱਕ ਠਾਏ, ਹਉਮੈ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਨ ਬਿਰਥਾ ਜਾਏ। ਹਉਮੈ ਕੀ ਆਂਦਾ? ਸੂਖਮ ਤੇ ਸਥੂਲ ਜਿਹੜਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਹੰਗ। ਅਹੰਗ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਦੁਰਮਤ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਵੀ ਮਾੜੀ ਮੱਤ ਕਿਤੇ ਟਿਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਾੜੀ ਮੱਤ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਦਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾੜੀ ਮੱਤ ਤੇ ਚੰਗੀ ਮੱਤ ਇੱਕ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਦੀਵਾ ਜਗ ਪਿਆ ਤੇ ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਜਦੋਂ ਦੀਵਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹਨੇਰਾ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਜੇ ਅੰਦਰ ਤੇਰੇ ਮਾੜੀ ਮੱਤ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਸਮਝ ਲੈ, ਜੋ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਮੱਤ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਂਦਾ ਤੂੰ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਗਾ, ਤੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਤਾਂ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹੰਗਤਾ ਨਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੀ, ਬੇਸਮਝੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ। ਇਸ ਲਈ ਆਤਮਾ ਨਾਮ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਗੁਣਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਤੋਂ ਹੀਨ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਚੇਤ ਮਨ ਮੇਰੇ ਤੂੰ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਹਰੀ ਨੂੰ ਚੇਤਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਮਾਉਣਾ? ਹਰ ਚੇਤ ਮਨ ਮੇਰੇ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਏ, ਹੁਕਮ ਮੰਨੇ ਤਾਂ ਹਰ ਮਿਲੇ, ਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਉਮੈ ਜਾਏ। ਹਰੀ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਨਾ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਹਰੀ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਮੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਉਮੈ ਜਾਏ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦੁਰਮਤ ਹੈ ਜਾਂ ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਹੰਗਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾੜੀ ਬੁੱਧੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਚੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਫਰਮਾਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਾੜੀ ਮੱਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦੜੀਏ, ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰ, ਤੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸੇ ਹਰੀ ਨਾਮ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰ। ਹੁਣ ਹਉਮੈ ਸਭ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਹਉਮੈ ਉਪਤ ਹੋਏ, ਹਉਮੈ ਵੱਡਾ ਰੋਗ ਹੈ, ਹਉਮੈ ਵਿੱਚ ਬੁੱਝ ਨਾ ਸਕੇ ਕੋਈ। ਆਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੰਕਾਰ ਜਾਂ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮੁੜ ਮੁੜ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਗਿਆਨਤਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰੋਗ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਹਉਮੈ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਹੁਕਮ ਨਾ ਬੁੱਝਿਆ ਜਾਏ, ਹਉਮੈ ਵਿੱਚ ਜਿਉ ਬੰਦ ਹੈ, ਨਾਮ ਨਾ ਵਸੇ ਮਨ ਆਏ। ਆਂਦਾ ਜੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹਉਮੈ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੰਗਤਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੇਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਕਿਉਂ ਭਗਤ ਦਾ ਅਰਥ ਪ੍ਰੇਮ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ। ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੇਰੀ ਮੱਤ ਬੱਧੀ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵਸਣਾ। ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਹੈ? ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ, ਹਉਮੈ ਗਈ ਤਾਂ ਸੱਚ ਵਸਿਆ ਮਨ ਆਏ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਗਿਆਨ। ਇਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਵ ਮੰਨਣ ਕਰਕੇ ਹੰਗਤਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਸੱਚ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿਰਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਸਤਿਪੁਰਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਘਾਲ ਹੈ ਉਹ ਥਾਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਸੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ 943 ਅੰਗ ਦੇ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੈ? ਅੰਤਰ ਸ਼ਬਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਮੁੰਦਰਾ, ਹਉਮੈ ਮਮਤਾ ਦੂਰ ਕਰੀ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਅਹੰਕਾਰ ਨਿਵਾਰੇ, ਗੁਰ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਸੋ ਸਮਝ ਪਰੀ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਅਹੰਕਾਰ ਨਿਵਾਰੇ, ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ
ਸੋ ਸਮਝ ਭਰੀ। ਆਂਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਟਿਕਾ ਕੇ ਹੰਕਾਰ ਤੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦੇ। ਆਂਦੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇ ਭੋਗਾਂ ਤੇ ਲਾਲਸਾ ਨੂੰ ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਤੇ ਸਵੈ ਹੰਗਤਾ ਨੂੰ ਤੇ ਦੁਰਮਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ। ਤੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਗਿਆਨ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ? ਆਂਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲੇ ਅੰਧੇਰਾ ਜਾਏ। ਜਦੋਂ ਸੱਚੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਮਨ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਭਾਵ ਮਲੀਨ ਬੁੱਧੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਹਉਮੈ ਮੇਟ ਸਮਾਏ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਹੈ ਉਹ ਮਨ ਚੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਦੀ ਹਉਮੈ ਮਿਟ ਗਈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਹਉਮੈ ਬਿਖ ਮਾਰੇ ਤਾਂ ਨਿਜਗਰ ਹੋਵੇ ਵਾਸੋ। ਗੁਰ ਕੇ ਸ਼ਬਦ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਅਸੀਂ ਹਉਮੈ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਖ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਹਉਮੈ ਬਿਖ ਮਾਰੇ ਤਾਂ ਨਿਜਗਰ ਹੋਵੇ ਵਾਸੋ। ਅਗਿਆਨਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮਤਿ ਲੈ ਕੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਇਹ ਸਹਿਜ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਉ ਹਉ ਮੈਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖੋਵੇ, ਦੂਜਾ ਮੇਟੇ ਏਕੋ ਹੋਵੇ। ਆਂਦਾ ਜਗ ਕਰੜਾ ਮਨਮੁਖ ਗਵਾਰ, ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਈਏ ਖਾਈਏ ਸਾਰ। ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਉਧਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਜਿਵੇਂ ਮੋਮ ਦੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਚੱਬਣਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੰਗਤਾ ਤੇ ਮਮਤਾ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਦਵੈਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਮਨ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰਮਤਿ ਲਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਕੋ ਬੁੱਧ ਬਿਠੇ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੇ ਮੋਖ ਦੁਆਰ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ। ਆਂਦਾ ਕੁਬੁੱਧ ਮਿਟੇ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੇ ਮੋਖ ਦੁਆਰ। ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾੜੀ ਮੱਤ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੱਚੇ ਗੁਰਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੁਕਤੀ ਕੀ ਹੈ। 466 ਅੰਗ ਤੇ ਦੂਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਹਉਮੈ ਦੀਰਘ ਰੋਗ ਹੈ ਦਾਰੂ ਪੀ ਸਮਾਏ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਏ। ਨਾਨਕ ਕਹੇ ਸੁਣੋ ਜਨੋ ਇਹ ਤਾਂ ਸੰਜਮ ਦੁੱਖ ਜਾਏ। ਆਂਦੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਨਾ ਜਾਂ ਮਾੜਾ ਸੁਭਾਅ ਮਨ ਦਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਲਾ ਇਲਾਜ ਰੋਗ ਹੈ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਲਾ ਇਲਾਜ ਰੋਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਲਾਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਸਵਾਮੀ ਮੇਹਰ ਧਾਰੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਮ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹੀ ਇਲਾਜ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਸ਼ਰਵਣ ਕਰੋ ਲੋਕੋ, ਇਸ ਯਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੋਗ ਹੈ ਇਹ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੋਊਗੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ 368 ਅੰਗ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਸੱਚ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਵੋ, ਥਿਰ ਕਰ ਬੈਠੇ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣਾ ਪਾਵੋ। ਆਂਦੇ ਸੱਚੇ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਉੱਤੇ ਤੂੰ ਅਮਲ ਕਰ, ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਟਿਕਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਦੀਵੀ ਸਥਿਰ ਸਵਾਮੀ ਤੋਂ ਮਿਲ ਪਏਗਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਮੁੜੇ ਉਹਨੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪਾਠ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ, ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ, ਹੋਰ ਪਾਠ ਕਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਮੰਨਿਆ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮੰਨਾਂਗੇ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਬੁੱਧ ਹੈ ਖਤਮ ਹੋਊਗੀ।
ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਬੁੱਧ ਖਤਮ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ 'ਚ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮੈਲ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਰਾਜਗੁਣ, ਤਮਗੁਣ, ਸਤਗੁਣ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਨਿਫਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਹੈ? ਮਾਇਆ ਕੀ ਕਿਰਤ ਛੋੜ ਗਵਾਈ, ਭਗਤੀ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣੇ, वेद शास्त्र को तर्कण लगा तत् जोग ना पछाणे। ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਵੀ ਤਿਆਗਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਧ ਬਣ ਗਏ, ਪਰ ਅਸਲੀ ਭਗਤੀ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅਸਲੀ ਮਿਲਣ ਦੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਤੇ ਅਸਲੀ ਭਗਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੁਲਾ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੀ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਭਗਤਾਂ ਕੀ ਚਾਲ ਨਿਰਾਲੀ, ਬਿਖਮ ਮਾਰ ਕੇ ਚੱਲਣਾ। ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਭਗਤ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਤੀਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੱਸਿਆ, ਭਗਤਾਂ ਕੀ ਚਾਲ ਨਿਰਾਲੀ, ਬਿਖਮ ਮਾਰ ਕੇ ਚੱਲਣਾ। ਆਂਦੇ ਸੌਖਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ। ਲੱਭ, ਲੋਭ, ਹੰਕਾਰ, ਤਜ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਬਹੁਤ ਨਾ ਹੀ ਬੋਲਣਾ। ਹੁਣ ਲਾਲਚ ਵੀ ਛੱਡਣਾ ਹੈ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਲਾਲਚ ਵੀ ਛੱਡਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਵੀ ਛੱਡਣੀ ਹੈ, ਹਰ ਥਾਂ ਮੈਂ ਸਹੀ ਇਹ ਵੀ ਛੱਡਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਰਸਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਦ ਆ ਉਹ ਵੀ ਛੱਡਣੇ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਨਾ ਹੀ ਬੋਲਣਾ, ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸੰਤ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ, ਬਾਬੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ, ਗਿਆਨੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਹੈ। ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਹੈ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਖੰਨਿਓ ਤਿੱਖੀ ਵਾਲੋਂ ਨਿੱਕੀ ਈਤ ਮਾਰ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਆਂਦਾ ਇਹ ਰਸਤਾ ਏਡਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਬਰੀਕ ਹੈ। ਖੰਡੇ ਦੀ ਧਾਰ ਤੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਮਨ ਇਹਦੇ ਤੇ ਛੇਤੀ ਕੀਤਾ ਤੁਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਜਿਨੇ ਆਪ ਤਰਿਆ, ਹਰ ਵਾਸਨਾ ਸਮਾਣੀ। ਆਂਦਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣਾ ਹੰਕਾਰ ਛੱਡਤਾ ਤੇ ਗੁਰਮਤ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਉਹਨੂੰ ਸੋਝੀ ਦੇ ਕੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਹਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਧੂ ਤੇ ਸੰਤ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ 8ਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਉੱਥੇ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਉੱਥੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਵੀ 22 ਮੰਜੀਆਂ ਡਹਿ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵੀ ਇਹੋ ਹਾਲ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ 4 ਸ਼ਬਦ ਚੇਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ 4 ਦਿਨ ਕਿਤੇ ਭੋਰੇ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਆਪਦੀ ਵੱਖਰੀ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਮਤਿ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਕੋਈ ਐਡਾ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਕੋਈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਫਿਰ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਵਾਣੇ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਦੀ ਸੋਝੀ ਦੇਵੇ ਵੀ ਸੱਚਾ ਗੁਰੂ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਜਾਤ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸੱਚ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਰਸਤਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਥੋਂ ਕਿੱਥੇ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਏ ਹਾਂ। ਆਸਾ ਮੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਧੋਏ ਅੰਤਰਮਲ ਮੈਲਾ, ਦੋਏ ਠੌਰ ਆਪਣੇ ਖੋਏ, ਇਹਾਂ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮੈਂ ਵਿਆਪਿਆ, ਆਗੇ ਮੁਸਮੁਸ ਰੋਏ, ਗੋਬਿੰਦ ਭਜਨ ਕੀ ਮਤ ਹੈ ਹੋਰਾ, ਵਰਮੀ ਮਾਰੀ ਸਾਪ ਨਾ ਮਰੀ, ਨਾਮ ਨਾ ਸੁਣੀ ਡੋਰਾ। ਵਰਮੀ ਭਾਵ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਨੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ।
ਉਹ ਮਤ ਹੋਰ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਗਵਾ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਛਤਾਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਸਾਨੂੰ ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼ੇ, ਸਾਨੂੰ ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਗੁਰਮਤਿ ਮਾਰਗ ਦੀ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇਵੇ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਵੀ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਵੀ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ ਹੈ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।